रामदास अर्जुन गुरु बार श्री हरगोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार। यह बेरी होए भाव सफल बिन बेरी कर पार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक। चवर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह। दासां गरीबां सिखां सेवकां दी इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर अंतरजामी सच्चे पातशाह। धन धन सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां प्रेम सहित दोवें हाथ जोड़ के गज के उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। होर प्रेम नाल गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी ने किरपा की है आपां सारे इत्थे संगत करन वास्ते आए हाँ। गुरु के कीर्तनिया ने आप जी नूं सतगुरु जी की बाणी का कीर्तन सरवण कराया है। कुछ समा लड़ीवार कथा जो महापुरखों की प्रेरणा दे नाल जगत गुरु सतगुरु गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर आप नारायण सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक साहब जी की लड़ीवार कथा आरंभ हुई है। वो आप कुछ प्रसंग सरवण करना है। बेनती है संगतां नूं कि आप जी कृपा करके थोड़ा अगे आके सज जाओ। अगे सारी जगह पई है जदों बाबा जी ने आउणा कीर्तन करन उन्हां भी इहो बेनती आप जी नूं पहलां करनी है ते तुसीं आप अगे आके अगे हो के सारे बैठो। जिहड़े पिछे भी बैठे हैं उन्होंने भी बेनती है भाई अगे हो के आओ सतगुरु जी दे लागे हो के बैठिए। बाकी मातावां नूं भी बेनती है आप जी भी कृपा करो अगे अगे आके बैठ जाओ। जिहड़ियां संगतां आई जाणगे आपो अपने हिसाब नाल संगतां पिछे बैठदियां जाणगियां। लंबे समय तो आप जी कीर्तन सरवण कर रहे हो। 2 मिनट पहला सारे रल के गुरमंत्र का जाप कर लीए।
फिर आपां लड़ीवार कथा आरंभ करांगे। प्यार नाल पहला दास, फिर सारे सिंह, फिर मातावां प्यार नाल गज के सावधान हो के सारे उचारण करियो। वाहेगुरु 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 सच्चे पातशाह ने कृपा की है। लड़ीवार कथा सतगुरु जी धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की आप जी सरवण कर रहे हो। प्यार नाल सारियां संगतां गज के कहो धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी। कवि संतोख सिंह जी कथा आरंभ करते हैं। पहला दसते हैं खडूर साहब दे विच गुरु अंगद देव महाराज विराजमान हैं ते सदा ही गुरु नानक साहब जी के चरणों में मगन रहिंदे हैं। एक दिन महाराज जी के मन में सहज सुभाव फुरना उठिया भी धन गुरु नानक देव महाराज साडे मालक सच्चे पातशाह उन्हां दी सारी कथा सुनी जावे। महापुरखां दे जिहड़े फुरने हुंदे आ ना वो साडे जीवां दे भले वास्ते हुंदे आ। वो तो मुक्त ने। महाराज श्री गुरु अर्जन साहब लिखते हैं ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर परोपकार उमड़दा ही रहिंदा है। दूजियां दा भला एक हुंदा उपकार, एक हुंदा परोपकार। जिन्हों असी जानते हैं वह भला करते हैं। परोपकार जिन्हों कभी वेखिया नहीं हुंदा, जानिया नहीं हुंदा, वह भी भला कर देना जी। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, भला ही होएगा। महापुरखों पासों भला ही होएगा। ते भाई वीर सिंह जी एक गल लिखते हैं, वो कहते ब्रह्म ज्ञानी नूं गुरु अर्जन साहब दसदे है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, फिर भी गुरु श्रोमणी है। कहते
सतगुरु सतगुरु ही ने। ब्रह्म ज्ञानी कहते पत्ते की न्याई है, ते सच्चे पातशाह रुख की न्याई हैं। एक रुख नूं किन्ने पत्ते लगते गिणती नहीं होंदी। इसे तरह महाराज दे घर किन्ने को ब्रह्म ज्ञानी ने, महाराज जिन्हां ते दृष्टि पाउण उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी बना देंदे। गुरु अंगद देव साहब महाराज जी का फुरना साडे भले वास्ते, नहीं तो सानू किवें कथा का पता लगना सीगा। जिहड़ा मुढ़ है ना गुरु नानक साहब जी की कथा का मुढ़, जिन्ने इतिहास के ज्ञानी होए है, राइटर होए है, मुढ़ सारियां दी ये कथा ही है। सब किताबां इनू ही नकल मार के लिखते, ਇਹਦੀ नकल करते। इधरों गुरु साहब जी का फुरना बनया, उधरों भाई बाला जी के मन च भी फुरना बन गया कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जिन्होंने अपनी जगह ते बिठाया, आसन ते बिठाया, उन्हां दे मैं दर्शन करके आवां। क्योंकि भाई बाला जी नूं गुरु नानक साहब जी ने अपने शरीरक चोला त्यागण तो पहला ही महाराज ने कहा सी, भाई बाला जी तुसीं तलवंडी च चले जाओ। भाई बाला जी हुक्म पा के तलवंडी च चले गए सन। उदों एक पिंड तो दूजे पिंड तक जिहड़ी खबर सी ना, उन्हों भी जाण लग्गियां टाइम लगदा सी। भाई बाला जी गुरु नानक साहब जी दे नाल 50 साल तो भी वध समा रहे है, रज रज के दर्शन कीते है, पर किन्हां नूं अपनी जगह ते बिठाया ये नहीं सी पता। भाई बाला जी ने खोज कढ़ी ते भाई बाला जी धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे कोल खडूर साहब दर्शन करन लई पहुंचे। जदों भाई बाला जी बजुर्ग उम्र, बजुर्ग शरीर है, वडेरी उम्र है, भाई बाला जी श्री गुरु अंगद साहब जी को पहुँचे ते महाराज सच्चे पातशाह ने भाई बाला जी की रहनी बहनी देखी, उठण दा, बैठण दा, मत्था टेकण दा, बोलण दा तरीका वेखिया। महाराज अंतरजामी भाई बाला जी नूं पुछण लगे भी किहदी संगत कीती है, तुहाडा गुरु कौन है? ते भाई बाला जी कहन लगे मेरे गुरु ने धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी। भाई बाला जी कहते तुसीं उन्हां दे दर्शन कीते है श्री गुरु नानक साहब जी दे? वाहिगुरु श्री गुरु अंगद साहब कहते भाई बाला जी नूं तुसीं गुरु नानक साहब मेरे सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते है? ते भाई बाला जी कहते महाराज दर्शन अपनी उम्र का बचपन का समा, जवानी का समा ते बजुर्गी का समा, अद्धियों वध जिहड़ी जिंदगी है ना, वो मैं धन गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल ही रहा। कहण लगे महाराज मैं तो रहा ही उन्हां दे नाल, देशां प्रदेशां च मैं महाराज दे नाल गया, गुरु नानक साहब जी ने मैनूं नाल रखिया सीगा। जदों श्री गुरु अंगद देव महाराज ने बचन सुनिया ना, गुरु अंगद देव महाराज तख्त तो उठ के खलो गए। तख्त तो उठ के भाई बाला जी नूं महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी गलवकड़ी विच लै लिया जी। महाराज कहते असीं ते अगे ही विचार रहे सां भी कोई ऐसा गुरु नानक साहब जी का प्यारा होवे जिहड़ा सानू साडे सतगुरां दी कथा सुणावे, तुहाडे तो वध कौन सुना सकदा। कहण लगे तुसीं ते रहे ही उन्हां दे नाल। कवि जी लिखते महाराज गरीब नवाज जी ने जदों भाई बाला जी नूं अपनी गलवकड़ी च लिया ना, ते गुरु अंगद देव महाराज दे नेत्रां दे विचों मोटे मोटे हंझू धरती ते डिग रहे सन जी। इन्ना प्यार ते इन्ना बैराग जी। ये संगत जी जदों कोई प्यार दी अवस्था विच आउंदा है, उन्हों ही इन्हां गल्लां दी सार है, उन्हों पता है इस आनंद दा, दूजे नूं नहीं पता जी। दूजे लिए आउणा जाना है, आ गए चले गए, जिन्हों पता है भी प्रेम की है। 9 तरह दीयां भगतियां महाराज ने जिक्र किया जी।
ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਗਮਨ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ,
ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਤੁਰੇ ਗਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, 4 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਦੂਜਾ ਲਾਲੂ, ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਨੋ, ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਭਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੇ ਅਗਾਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਮ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਉੱਠ ਖੋਜੋ ਧੰਮ। ਉੱਠੋ ਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਪਾ ਲਾਲੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪੱਤਰੀ ਜਬ ਹੀ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ, ਫੋਲੇ ਫਰੋਲੇ, ਥਾਵਾਂ, ਟਰੰਕ, ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬ ਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
हाँ जी, 5वें दिन जाके लभी जी। पहला 4 दिन लगातार लभ्या, 5वें दिन जाके लभी। तुसीं हिसाब लाओ भी इहदा मतलब सौखा काम नहीं सी होएगा जी। हाँ जी, सौखा काम नहीं सी हैगा। बंदा साडे वर्गा तो मसा ही 1-2 घंटे ही लभदा जी, जे नहीं लभी तो छुट्टी। किन्नी लगन है जी उन्हां दे अंदर। गुरु अंगद देव महाराज जी का हुक्म है तो लैके जानी है। हुक्म पुराणा तो भी प्यारा है जी। महाराज का हुक्म है तो यह नहीं मोड़ना जी, खाली हथ भी नहीं जाना। जे महाराज ने कहा है ना, फिर लभा भी महाराज ने आपे ही लैनी है जी। असी तो उद्यम करना है ना, उद्यम तो ना सिख भजे। 5वें दिन जाके पोथी साहब वाहिगुरु वो जन्म पत्रिका मिली जी। हाँ जी, दीनी लालू ने कर बाला। ते फिर की होया जी, महाराज दे चाचा जी ने वेख के इहो ही है ते ओ फिर भाई बाला जी दे हथ विच दित्ती जी। हाँ जी, ताहे दई कर पन्नू लाला। ते भाई लाला पन्नू जी दे हथ च भाई बाला जी ने फड़ा दित्ती भी आ लो, महाराज ने तुहानू हुक्म लाया सीगा। हाँ जी, ले पन्नू पुन बचने उचारे। भाई लाला पन्नू जी ने पत्रिका दे दर्शन किते ते अपने वड्डे भाग जाने भी गुरु नानक साहब महाराज जी की जन्म पत्रिका मेरे हथ विच हैगी है। एडे वड्डे सच्चे पातशाह जी दी पुरातन। उन्होंने फिर भाई बाला जी नूं आख्या जी। हाँ जी, बाले चलिए संग हमारे। भाई बाला जी तुसी साडे नाल ही चलो कहन लगे, क्योंकि भाई बाला जी ने इत्थे ही रह पैना सीगा जी, अगे नहीं सी जाना। हाँ जी, हे रह गुर और हरख अपारा, परम परदिस है पर उपकारा। हे रहे गुर और हरख अपारा। जदों महाराज वेखणगे ना, दर्शन करनगे पत्री दे, ते भाई बाला जी महाराज बड़े प्रसन्न होणगे। ते परम प्रसिद्ध हैं पर उपकारा, तुहाडे इस उपकार नूं ते महाराज बड़े खुश होणगे, कहण लगे तुसीं नाल चलो साडे। हाँ जी, सुन सुरोनन मन मह अनमानी, बानी भनत सुखन मम सानी। भाई बाला जी किन्ने सियाणे ने जी, सारी जिंदगी का तजर्बा है जी उन्हां नूं। भाई बाला जी ने विचार की भी लाला पन्नू जिहड़ी गल कर रहा ना, ये मेरे भले वास्ते कर रहा है। मैं महाराज जी की हाजरी च जावांगा, महाराज दे दर्शन करांगा, मेरा भला इहदे विच जी। उन्हें इस गल नूं पक्का अपने हिरदे च जाणिया जी भी ये मेरे भले की गल कर रहे हैं। हाँ जी, गवने जुगल संग मग माही। ते बस फिर की सीगा जी, भाई बाला जी ते भाई लाला पन्नू जी दोवें ही गुरु दे प्यारे खडूर साहब नूं तुर पए जी जन्म पत्रिका लैके। हाँ जी, बाला पुन पन्नू तिस ताही। हाँ जी, दोहरा लालू चलते हो मिल तबे, पैसे पंजन लेर। जदों तुरन लगे ना खडूर साहब नूं, ते महाराज दे चाचा जी, की नाम दसिया चाचा जी का? भाई लालू जी, बाबा लालू जी। बाबा लालू जी भाई बाला जी नूं इंज कहण लगे जी। हाँ जी, अपनी दिसते पेट दी, बोलियो मुख ते फेर। पहला उन्होंने 5 पैसे ते नारियल रखिया जी एक जी कोल। वो 5 पैसे ते नारियल बाला जी नूं दिता जी, ते दे के कहण लगे। हाँ जी, हमरी दिसते देहो संदेशा। कहण लगे ये साडे वल्लों धन गुरु नानक साहब जी दे परिवार वल्लों महाराज नूं देना। कहण लगे, गज के आखो वाहिगुरू, ये साडे वल्लों देना। कहण लगे परिवार वल्लों देना। महाराज ते दे गए गुरु नानक साहब 5 पैसे ते नारियल, साडे वल्लों भी देना। कहण लगे सियाणे सियाणे हुंदे ना जी, वड्डे वड्डे हुंदे ने जी। हाँ जी, महाराज दे चाचा जी कहण लगे साडे परिवार वल्लों महाराज नूं देना, तुसीं भेटा करना। हाँ जी, श्री अंगद जिस दोष न लेसा। ते श्री अंगद देव साहब जी नूं, गुरु साहब जी नूं, जिन्हां नूं कोई दोख नहीं हैगा जी, कोई
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਰਿਸ ਕੋ ਧਰੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਮਾ ਧਰਤ ਜਿਉ ਤਿਹ ਪਰ ਕਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਲੇ ਬਹਰੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਨਹਿ ਤਿਨ ਮਹਿ ਪਾਵਹਿ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਤਰਨ ਜਿਉ ਤਿਮਰ ਨ ਆਵਹਿ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, 7-8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਦਮ ਸਿਉ ਤਨ ਗਿਆਨ ਸੁਹਾਵੈ। ਸਮ ਤੇ ਦਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਤਪ ਭਗਤ ਜਗਤ ਬਿਦਤਾਵਹਿ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹੁਣ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਬੈਸੇ ਅੰਗਦ ਰਾਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ,
ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਾਲੇ ਪਰ ਕੀਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਸਿਉ ਨਿਜ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਉ ਬਹੁਤ ਕਰ ਔਰ ਮਹਿਲਾਈ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਜ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਦੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਿਓ ਹੈ ਔਰ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਸ ਕਰਿਤ ਅਸ਼ਰ ਜਬ ਚੀਨੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਵਸਤੂ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
सहस्कृत अक्षर जब चीने। फिर महाराज ने वो प्रकाश की जी जन्म पत्रिका, तो पंडित हरदयाल जी होना की लिखी हुई सी ਉਹਦੇ 'ਚ संस्कृत के अखर सन जी, संस्कृत सीगी जी। हाँ जी। तब अंगद जी बचन सो कीने। ते महाराज ने वो अखर वेखे ते धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह अगों बचन करदे जी। हाँ जी। इन अक्षरन को जो जाने। महाराज कहन लगे भाई इन्हां अखरां नूं जिहड़ा जानदा पढ़ना, हाँ जी, सो जा को पढ़ अर्थ बखाने। वो पढ़ के दसेगा भी ये की अर्थ ने। हुण इहदा एक भाव है भी ये ना समझो भी महाराज नूं संस्कृत नहीं आउंदी जी। महाराज ते आप विद्या दे मालक ने, वो तो आप पातशाह ने। असल च अगे गल आएगी जी सारी जी। हाँ जी। गुरमुखी चाहिए करवाई। महाराज कहन लगे साडा फुरना है भी इनू गुरमुखी करवाइए, कहन लगे गुरमुखी करवाइए जी। हाँ जी। पढ़ है सुने सिख गुरमत पाई। क्यों आपां जिन्ने बैठे हैं इत्थे संस्कृत नहीं सानू पढ़नी आउंदी, गुरमुखी सारियां नूं आउंदी है जी। गुरमुखी सानू सारियां नूं आउंदी है। महाराज कहन लगे गुरु के सिख पढ़िया करनगे गुरमुखी च, उन्हां नूं गुरु दी महत प्राप्त होएगी, कहन लगे। इस करके कोई ऐसा प्रेमी होवे ਜਿਹੜਾ संस्कृत तो गुरमुखी च बदले इनू कहन लगे। हाँ जी। सतगुर कृपा निदान श्री नानक जग बिदत जब। महाराज गुरु अंगद देव महाराज कहन लगे सिखो श्री गुरु नानक देव महाराज कृपा दे खजाने हन, खजाना ही ने जी। महाराज कहते वो तो सारे संसार च विचरे है, कहन लगे। हाँ जी। संगत कीन महान जानी विद्या बरन तब। महाराज कहन लगे उन्हां दी बड़ी संगत, उन्हां दी संगत बड़ियां ने कीती। महाराज कहन लगे पर गुरु नानक देव महाराज ने सब विद्यावां विचों गुरमुखी नूं श्रोमणी मन के उहदे च अपनी बाणी उचारी है, कहन लगे। श्रोमणी मन्निया महाराज ने गुरमुखी नूं। ये रब दी भाषा है जी। हाँ जी। दोहरा महिमा खहरा जट एक कह श्री अंगद पास। उथे ही महाराज जी की हाजरी च ना एक जट बैठा है जी, जिदा नाम है महिमा खैरा। खैरे तुहानू पता ही है, खैरे बरादरी है। ते वो खैरा है ते नाम उहदा महिमा है जी। ते पूरा नाम हो गया महिमा खैरा। भाई महिमा खैरा जी महाराज नूं कहण लगे जी। हाँ जी। पैड़ा मोखा खतरी सुल्ताने पुरबास। सच्चे पातशाह सुल्तानपुर दे विच एक खतरी रहिंदा है जिहदा नाम है पैड़ा मोखा। खडूर साहब तो गोइंदवाल साहब, गोइंदवाल साहब तो सुल्तानपुर लोधी जी। महाराज उत्थे रहिंदा है पैड़ा मोखा खतरी। हाँ जी। चौपई अक्षर जानत है वह दो। महाराज उन्होंने संस्कृत भी आउंदी ते गुरमुखी भी आउंदी है। उन्होंने दोवें बोलियां आउंदियां, अक्षर आउंदे, अक्षरां दा पता है उन्होंने। हाँ जी। पढ़ लिख है बुलवाइए सो। सच्चे पातशाह उन्होंने बुलवाइए। महाराज वो पढ़ भी लैंदा ते लिख भी लैंदा है। उन्हां समयां दे विच कित्थों स्कूल ही नहीं सी हुंदे जी। ये तां पाठशालावां दे विच भाव जिहड़े धार्मिक स्थान सन उत्थे जिहड़े बंदे बैठदे सन ओहो ही अगे पढ़ाउंदे हुंदे सन जी। स्कूल तो है ही नहीं सीगे जी उदों। ते विरले विरले टावे टावे हुंदे सीगे जी पढ़े लिखे बंदे जी। महाराज सच्चे पातशाह पैड़ा मोखा पढ़िया लिखिया है। हाँ जी। श्री अंगद कह तुम ही जावो। ते महिमा खैरा जी कहंदे महाराज उन्होंने सदिए। ते गुरु अंगद देव महाराज कहंदे तुसीं जाओ, कहण लगे फिर तुहानू पता तुसीं जाओ, कहण लगे। हाँ जी। कर सत्कार तुरत ले आवो। सत्कार करना ओहदा कहण लगे। ते सत्कार सहित ना तुरंत ही साडे कोल लै आओ, हुण देरी नहीं करनी, कहण लगे। जदों फिर प्यार हुंदा फिर हुंदा भी छेती काम होवे सारे जी।
ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਹੀਂ ਆਵਾਸਾ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਿਓ ਜਸ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ ਕਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦ ਚੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਮਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਕਾ ਬਾਚੀ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਤੇ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਵਾਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਨਾਚੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤੇ ਜੀ। ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤਿਹ ਸਿੱਖ ਪਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਅਸ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਰ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਜੀ, ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੋਰ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਭ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਨ ਡਾਰ ਸੀਨੇ ਦਿਆਲਾ। ਆਨ ਸੁਨੇ ਤਹ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਤਤਵੇਤਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਵੀਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹ ਆਦ ਜੋਧਾ ਅਤ ਜੇਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੇ ਮੁੜ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿਸ ਬੈਸਾ। ਭਇਓ ਪਰਮ ਬਿਰਦਨ ਤਨ ਜੈਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੋਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਓ ਹਦੂਰਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਵ ਮਹਿ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਵ ਮਹਿ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ, ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਰੋਤਾ ਸਿਓ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਪਵ ਪੀਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਹੋਈ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵੇ ਜਿਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਕੰਦਨ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਸਚਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਭਏ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹੇਤੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਮਨੋ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੀਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਤ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਰੁਚਰ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੇਰੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੇ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਏਕ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਕੋ ਜਾਸ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜਨ ਸਾਰੰਗ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਤੇ। ਪੈ ਆਪ ਕੀਜੋ ਹਸਨ ਰੀਤੀ। ਹੰਸਨ ਰੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਸੈਨ ਸਰਸ ਇੱਕ ਤਿੱਗਾ ਨਾਈ। ਸੈਨ ਸਰਸ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਨਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨੇ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਜੀ, ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਮਹਿ ਕੀਨ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੌਰ ਕਬਰ 'ਚ ਸਮਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਨਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਭਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਜੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ TV ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ TV ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ TV ਤੋੜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਮਨੁਜ ਆਵਹਿ ਕਰ ਹੇਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨੇ ਕਥਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਣੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਚ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੁਣ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਰਤੇ ਉਚਾਰ ਮੁਖ, ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ। ਬਾਲਾ ਕਰਤੇ ਉਚਾਰ ਮੁਖ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਅ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਉਹ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੁਨ ਵਰਣਨ ਕਰਤ ਕਵ, ਛੰਦ ਚੌਪਈ ਬੰਦ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਚੌਪਈ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਛੰਦ ਫਿਰ ਬੜੇ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੌਪਈ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? 4 ਪੰਗਤੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਪੰਗਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ 4 ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਚੌਪਈ 4 ਪੰਗਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਚੌਪਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਚੌਪਈ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਪੰਗਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਪੰਗਤੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੰਦਨ ਕਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਪਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਠੀ ਜੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਕਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਐ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਲਾਗੋਂ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਕੰਨ ਲਾਗੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੰਨਾ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਖੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
एक बारी वाहिगुरू निकलन दा वडभागियां वाहो वाहो मुखों कढ़ाए। सारे नहीं बोल पाते, ते जिन्हें जिन्हें जिस जिस हिसाब नाल इहदी कीमत जानी है। ते महापुरख एक संत बाबा करतार सिंह जी बरियारां वाले वो कहते एक बारी भी वाहिगुरू कह लीए ना तो बेअंत बार ही शुक्र करना चाहिए, बेअंत बार ही कहने लगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कहने लगे। वाहिगुरू 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 परमेश्वर का श्रोमणी नाम है। कहन लगे इहदा जिहड़ा जाप है ना, जिन्नी बारी जपो उन्नी बारी वाहिगुरू का शुक्र करो, करोड़ां बार शुक्र करो, बेअंत बार शुक्र करो। सुआओ प्यार नाल फिर गज के जप लीए। फिर बाबा जी ने दर्शन आप जी के सारिਆਂ दे करने आ। महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन। किवें गुरु दे प्यारे साध संगत जी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहब जी की कथा सुनने वास्ते बड़े प्यार नाल बैठे हुए। आओ प्यार नाल जप लीए, फिर बाबा जी ने दर्शन करने। वाहिगुरू 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 सच्चे पातशाह की किरपा करन। हुण बाबा जी ने आप जी दे सारिਆਂ दे दर्शन करने हैं। सतगुरु जी की बाणी महाराज जी का जस सरवण करावना। होइयां बेअंत भुलां दी आप जी खीमा बख्शिश करनी। प्यार सत्कार नाल सारियां संगतां गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।